السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے روزانہ ہم اتنا سبق پڑھتے ہیں جو ہم آسانی سے سیکھ سکیں، اور ابھی تک ہم نے 3 پارے مکمل پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم اس وقت 27ویں پارے میں ہیں، اور ابھی تو ہم نے قرآن مجید مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن مجید مکمل درست پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ کلاس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ میں نے آیت نمبر 28 سے پڑھانی تھی، میں نے آیت نمبر 38 سے پڑھا دیا۔ تو چلیں آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28 سے، مطلب 29 سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمتی، فذکر یہ باریک کاف ہے، ایسا نہ آپ اس کو پڑھیں فذکر تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ باریک کاف ہے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے فذکر، اور اس کے ساتھ را بھی باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ فما انت، اچھا جی، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 2.5 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ فما، یعنی کہ 2 سیکنڈ تک اس کو ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ انتا، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ کیسے چھپا دیا جاتا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن ہے، ہم نے ویسے اس کو پڑھنا تھا انتا، لیکن اس تا کی وجہ سے حرف اخفاء کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے انتا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو۔ یاد رکھیں نون ساکن اور نون تنوین سے بہت سارے قواعد بنتے ہیں، تقریباً 4 بڑے قاعدے بنتے ہیں، آگے کسی کی اقسام بھی ہیں آگے سے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر یہاں پہ نون تنوین ہوتا، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا اور آگے تا آ رہا ہوتا تو بھی اخفاء ہوتا، یعنی ہم چھپا کے پڑھتے۔ انت بنعمتی، اکثر لوگ پڑھتے ہیں بنعمتی، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں بنعمتی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے بنعمتی، بنعمتی ربک۔ اچھا جی، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے، اور پھر سے یہ باریک کاف ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں ربکا، یہ غلط ہے۔ ربک، ربک بک ہی نیون ولا مجنون۔ اچھا دیکھیں یہ آگے ہمارے پاس نون تنوین، کیونکہ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، اس کی وجہ سے، اس نون کی وجہ سے ہم اس کو نون تنوین نہیں کہہ رہے۔ اگر یہاں پہ یا ہوتا تو 2 زیر ہوتے تو بھی نون تنوین ہوتا، یہاں پہ واو ہوتا اور 2 زیر ہوتے یا 2 زبر ہوتا یا 2 پیش ہوتا تو وہ بھی نون تنوین ہوتا۔ تو یہاں پہ نون تنوین کے بعد ہمارے پاس یمون میں سے واو آیا ہوا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور بالغنہ کا مطلب وہاں پہ غنہ ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ بکاہن ولا مجنون۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے، میں نے بھی کلکلا کی ہے، آپ نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ کیسے؟ مجنون، یہ کلکلا ہے۔ کلکلا کا قاعدہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کو آپ یاد کر لیں تو سمجھے آپ کو کلکلا کا قاعدہ یاد ہو گیا ہے۔ جب ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے، جیسے کہ جیم کے اوپر جزم ہے، تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
इसी को कलकला कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ऊपर काफ तवा बा जीम दाल। अब यहाँ पे हमने पढ़ा क़ब्ला क़ब्लु, इसको पढ़ेंगे नदऊह नद, इसको हमने पढ़ा मज, इसी को कलकला कहते हैं। ठीक है, इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन, ये आप याद कर लें, कभी भी आपको हरूफ कलकला नहीं भूलेंगे। अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु, अम यक़ूलून, ये भी वाव मद्दा है और ये भी वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। यहाँ पे दो वाव मद्दा है तो हम दोनों को खींच के पढ़ेंगे कैसे, अम यक़ूलून। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं अम यक़ूलूना, या बाज़ पढ़ते हैं अम यक़ूलूना, दोनों गलत हैं। हमने पढ़ना है अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु। अच्छा जी, यहाँ पे भी इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। क्यों जी, क्योंकि ये आ गया नून तनवीन, दो पेश को नून दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नून तनवीन कहलाते हैं। नून तनवीन के बाद यमून में से नून आ गया है तो यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना, यानी इन दोनों को आपस में मिलाएंगे भी लेकिन गुन्ने के साथ मिलाएंगे। कैसे, ये शाइरुन नतरब्बसु, रॉ को पूर पढ़ना है क्योंकि रॉ पे ज़बर है। चलें जी अजानें सुन लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नतरब्बसु। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमने इदगाम बिलगुन्ना किया। रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। जब कभी रॉ पे ज़बर हो या रॉ पे पेश हो तो रॉ पुर पढ़ी जाती है, अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। तो हम इसे पढ़ेंगे शाइरुन नतरब्बसु बिही। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हा अक्सर गलत पढ़ा जाता है। लोग इसको बिही पढ़ लेते हैं या बही पढ़ लेते हैं, ये है बिही बिही। ऐसा ना हो हा को अदा करते करते आप बा को लंबा कर लें, यानी आप पढ़ें बिही, तो ये गलत है। बिही रैबल मनून, रॉ को पुर पढ़ना है। कुल तरब्बसू, ये है मोटा कौफ, जिससे कि ये बारीक काफ था, हमने इसको पढ़ा था रब्बिका, और ये क्या है मोटा कौफ, इसे हम पढ़ेंगे कुल कुल तरब्बसू। फिर से रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, और स्वाद को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद हर हाल में पुर पढ़ा जाता है, ख्वाह इस पे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, शद हो, मद हो, कुछ भी हो। वो 7 हरूफ जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं वो ये हैं, खा स्वाद ज़्वाद गैन त्वा क़ाफ ज़्वा। ठीक है, ये वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर यानी कि मोटे करके पढ़े जाते हैं। तरब्बसू फ़इन्नी, अच्छा जी, नून के ऊपर शद है तो ये नून गुन्ना हम ज़रूर अदा करेंगे। कैसे, फ़इन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अच्छा जी, मअकुम मिनल, मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आ गया है तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी का कायदा होगा और यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। कैसे, मअकुम मिनल, ये है गुन्ना, मुतरब्बिसीन, रॉ को फिर हमने पुर पढ़ा और हमने स्वाद को भी पुर पढ़ा। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा, अम तअमुरुहुम। जब कभी अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अलिफ के ऊपर साकिन है तो हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा, ता ज़बर हमज़ा साकिन, त झटका होगा हल्का सा। अम तअमुरुहुम, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ पे पेश है। अहलामुहुम बिहाज़ा, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान दिया आपने, अहलामुहुम। अच्छा जी, जैसे आपने पीछे पढ़ा था मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आ गया तो गुन्ना हो गया।
इसी तरह मीम साकिन के बाद बा आएगा तो वहाँ पे गुन्ना होगा, वहाँ पे दोनों होंठ बंद हो जाएंगे। वैसे इस कायदे को इख्फा शफ़ी कहते हैं। आपके लिए अहम यह है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने अदा कैसे करना है। यहाँ पे दोनों होंठ बंद हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे अहलामुहुम बिहाज़ा। मद का भी आपने ख्याल रखना है, ये मद 2 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है, ठीक है। अम हुम कौमुन त्वागून। अच्छा जी, ये देखें तनवीन के बाद नून साकिन या नून तनवीन के बाद तवा हरूफ इख्फा में से आ गया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ये ता नून साकिन के बाद ता आ गया है। इसी तरह आप देखिए तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से तवा आ गया है, तो यहाँ पे भी हम तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे। हरूफ इख्फा कौन कौन से हैं एक दफ़ा फिर सुन लें। ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन स्वाद, ज़्वा त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ़ कैफ़। ये है 15 हरूफ इख्फा। तवा मैंने बोला है तो तवा आया भी है। नून तनवीन के बाद तवा आने की वजह से यहाँ पे इख्फा होगा, और इख्फा कैसे अदा करेंगे। क़ौमुन त्वागून अम यक़ूलून तक़व्वलह। ठीक है, फिर से देखें, ये भी वाव मद्दा और ये भी वाव मद्दा। अम यक़ूलून तक़व्वलह। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हा पे साकिन आ जाएगा और हा की आवाज़ क्लियर होगी। अक्सर लोग वक्फ करते हैं तक़व्वला, हा किधर गया भाई, इसकी आवाज़ आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे तक़व्वलह। बल ला युमिनून। जैसे यहाँ पे हमज़ा पे साकिन आया, झटका पैदा हुआ, इसी तरह यहाँ पे भी हमज़ा पे साकिन है, तो झटका कैसे पैदा होगा, युमिनून। अक्सर लोग बड़ी गलती करते हैं कि इसको पढ़ते हैं युमिनून, जबकि ये है युमिनून। फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिही। अच्छा जी, फल्यअतू, हमज़ा के ऊपर साकिन आ गया तो यहाँ पे झटके की कैफियत पैदा होगी। कैसे, फल्यअतू, झटका और फिर आगे वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव को खींच के पढ़ते हैं, इसे वाव मद्दा कहते हैं। फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिही। फिर से हा की तरफ इसका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। जो नुक्ते के बगैर होता है ये होता है हा बिहदीसिम मिस्लिही। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद यमून में से मीम आया हुआ है। इन दोनों को आपस में मिलाना है और गुन्ना करना है, इसी को इदगाम बिलगुन्ना कहते हैं। अच्छा, हा को मैंने लंबा किया क्योंकि हा के ऊपर मद है, और ये मद 2 से 2.5 अलफात के बराबर है। ठीक है, 2 से 2.5 अलफात के बराबर है, यानी कि 5 हरकत अरबिया के बराबर है। तो आसान अल्फाज में इसको हम कहेंगे कि इसको आपने 2 सेकंड तक लंबा करना है। कानू स्वादिकीन, यहाँ पे मैंने इख्फा किया है क्योंकि नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से आया है। स्वाद को पुर पढ़ना है और काफ को भी पुर यानी कि मोटा करके पढ़ना है, ये दोनों हरूफ मुस्तारिया में से हैं। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, अम खुलिकू, ये ख्वा भी हरूफ मुस्तारिया में से है और काफ भी हरूफ मुस्तारिया में से है, तो दोनों को हम पुर पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक अहम कायदा हो रहा है, गौर से सुने। यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है। जब कभी नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए या नून तनवीन के बाद आ जाए, तो नून साकिन और नून तनवीन दोनों को जाहिर करके पढ़ते हैं। हमारे पास इधर दोनों मिसालें मौजूद हैं, यानी कि नून साकिन के बाद गैन हरूफ हल्की में से आया है और यहाँ पे नून तनवीन के बाद हमज़ा जो है हरूफ हल्की में से आया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे इजहार होगा, किसी किस्म का कोई गुन्ना नहीं होगा। गैरि शैइन अम हुमुल, ठीक है, मैंने यहाँ भी नहीं गुन्ना किया, मिन गैरी, और यहाँ पे शैइन अम, ठीक है, हुमुल खालिकून, खा भी पुर और फिर काफ भी पुर। अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़,
خلقس خا پر کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف بھی پر، اور سین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی کھڑی زبر میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کو ہم لمبا کریں گے. خلق السماوات ایسے، والارض را کو بھی پر پڑھنا ہے اور زواد کو بھی پر پڑھنا ہے، یہ دونوں پر پڑھے جائیں گے. را اس لیے پر پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، زواد اس لیے پر پڑھا جائے گا کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم اچھا جی، نون ساکن کے بعد دال حروف اخوا میں سے آیا ہوا ہے تو ہم نون ساکن پہ اخوا کریں گے، ٹھیک ہے. خزائن خا کو پر پڑھیں گے اور اس مد کی وجہ سے ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے. کتنا لمبا؟ تقریباً 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے اس مد کو. خزائن ربک ام هم المسیطرون. ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم مسیطرون پڑھیں گے. یہاں پہ کچھ سین کی سواد کی آواز سیٹی جیسی آئے گی، یعنی کہ سین کی جیسے آتی ہے، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، آ سکتی ہے. لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین کہلائے گا، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. ام لہم سلم یستمعون فیہ. ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. سلم یستمعون فیہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَلْيَأْتِ پھر سے جھٹکے کے ساتھ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ. عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور ہا کا بھی. بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے. یاد رکھیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا. ادغام بالغنہ کا مطلب یہ ہے ان کو آپس میں ملانا ہے اور غنہ بھی ادا کرنا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آج تجوید کا قاعدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آج ہمارا سبق کافی لمبا ہو چکا ہے. تو یہ وہ سبق ہے جو مجھ سے چھوٹ چکا تھا. اس سے آگے کی کچھ آیتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس سورت کو اختتام پر مکمل کر لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.